டிபேட் வந்து அப்பப்போ ரைஸ் ஆகும். இப்போ டிஎம்கே ஆட்சிக்கு வந்திருக்காங்க, ஸோ கண்டிப்பாக வந்து தை மாதத்துக்கு மாற்றுறதுக்கான பிளான் இருக்குது, இல்லை மாற்றிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரியான டாக்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம தமிழ்நாட்டில் சாதாரண மக்களை யாராவது ஒருத்தவங்களை கூப்பிட்டு தமிழ் மாதங்களை சொல்லுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா சித்திரை, வைகாசி, ஆனி, ஆடி, ஆவணி, ஐப்பசின்னு வரிசையாக சொல்லுவாங்க. உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும், யாதும் பதில் சொல்வதை விட சங்க இலக்கியங்களே பதில் இருக்குது. நம்ம சங்ககால புலவர் கணியன் பூங்குன்றனார், உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும், யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் தீதும் நன்றும் பெருந்தரவாரா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருல, அவர் தான். ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு கணியன் என்று பேர் சொல்கிறோம். இங்கே மட்டும் இல்லை, உலகம் முழுக்க இந்த ஏரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மேச ராசியை தான் பூமி தன்னைத்தானே சுற்றிக்குது. அதனால தான் வந்து இரவு பகல் வருது. அது மட்டும் இல்லாமல் சூரியனை சுற்றி வருது. இப்போ தன்னைத்தானே சுற்றிக்கும் போது நமக்கு சூரியன் கிழக்கே உதித்து மேற்கே மறையுது. இப்போ பூமி வந்து ஒவ்வொரு பொசிஷனாக மூவ் ஆகும்போது பூமியிலிருந்து சூரியனுக்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சு அந்த லைன் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அகிலம் போற்றும் பாரதம் இது இணையில்லாமா காவியம். தர்ம அதர்ம வழியினிலே நன்மை தீமைக்கு இடையினிலே விளையும் போரினில் சத்தியம் வென்றிடுமா. சக்தியையும் பக்தியையும் ஜென்மத்தின் முக்தியையும் அகிலம் போற்றிடும் அற்புத காவியம். கிருஷ்ணனின் மகிமையும் கீதையின் பெருமையும் ஒன்றாக சங்கமிக்கும் புண்ணிய காவியம் மகாபாரதம். ஆயிரம் கைகள் மறைத்து நின்றாலும் ஆதவன் மறைவதில்லை. This 700-year-old temple in Odisha is also a clock. Introducing the Konark Sun Temple. This UNESCO World Heritage Site is not just a place of worship, but also a scientifically functional landmark. Let me explain. The Konark Temple is built as a chariot with 24 wheels, but 2 of them also work as clocks. These wheels represent the 24-hour cycle. The major and minor spokes on them divide the 24 hours into 1.5 hours each, and the large beads on the sides represent minutes. You can place any object in the middle of this wheel and observe its shadow to know what time it is. Unlike our modern clocks, this one, however, works anti-clockwise. Isn't that amazing? Follow Banzu for 365 days of math. Why is Sunday a holiday? Well, that sounds like a stupid question because spiritual and religious. In the ancient Jewish tradition given down by Moses as part of the 10 Commandments, world, and there are many civilizations which followed this 12-month approach to divide a year. But where are its origins? Of all the calendars around the Angas, Jyotisha Shastra is revered as the eyes of the entire Vedic knowledge system. Sarvendriyanam Nayanam Pradhanam, which means of all Jyotisha Shastra people comments about it. Explaining this special, the 3 hands of the stars, what? The sun in the backdrop of one of these 12 constellations. Now think of an imaginary line, just like an hour's hand or a minute's hand, extending from earth to sun. Just like how we read time in a clock, with the revolution of the sun, when you observe from earth, it appears that the sun is moving in the backdrop of each of these 12 constellations, which takes exactly 30 days, or rather approximately 30 days, to pass the clock. Same story repeats. Moon traveler also. Now these 3 positions of the about when you're googles a lot, and let's not go into time computation. One revolution in 12 years. Let me give and the rotations of the earth, revolutions, all these end of the day hook up centrally only with the sun. But in Bharatiya Jyotisha, get a high level understanding of why 12 months in a year. Now let us try to understanding on the positions of 7 celestial bodies and to the 12 positions of sun in the backdrops of each of the 12 constellations. These 12 positions of sun has highest level of reverence in Bharat as Dwadasa Aditya. It is engraved in this video in the March to April period. Aditya is revered as Dhata, and the depictions of Adityas that you're seeing on the right side of the screen are exactly as per Vishwakarma Shastra. So the imagery
has during the April and May period. This form of Aditya is revered as Aryama, revered as Mitra, and this happens in the time period of May to the fourth Aditya is Varuna. That's when Sun is in the Leo, and this happens in the time period of July in Virgo, and this happens in the time period of August and this happens in September to October time period. Scorpio, and this happens in October to November time period. And the time period this phenomenon occurs is November to December, and this happens during the time period of December to January during the constellation of. So natural relation has a Sankranti. The 11th Aditya is revered as Pusha, and this is when Sun is in the backdrop of constellation Pisces, and this phenomenon happens during February to March 64.48. That is the precise reference. 12 are the points and the wheel is single. This essentially translates to the 12 constellational positions of Sun. Some of the Dvadas Adityas are quoted in this slokam. Like this, if we search the entirety of Rigvedam, Dvadas Adityas are mentioned. One more very reliable source, the Itihasa, the Sri Ramayanam. This reference clearly mentions that the sun remains in each constellation for 1 month. 12 such months make an year. A direct answer to the question of the manifestations of Surya in different forms of these Dvadas Adityas. Screen are these. Now let us turn to the physiological aspects of Dvadas Aditya. As part of yoga, many of us are quite familiar with the Surya Namaskaram. Surya Namaskaram has 12 positions as many different positions. Position or unconscious, whether you are or rather an integral and essential part of day-to-day activities, are clearly wrong. A huge talk in our is intended 12 positions of Aditya, leading the length of places across Bharat and Prakriya Aditya in Bharatiya Samskrit. Hence, they always speak true Kashmir. Some Ratand dedicated try to suppress essentially translates to the అధర్మాన్ని హరించెయ్యగా యుగ యుగాన జగములోన పరిపరి విధాల్లోన విభవించే విక్రమ విరాట్ రూపమితడే. స్వధర్మాన్ని పరిరక్షించగా సమస్తాన్ని ప్రక్షాళించగా సముద్భవించే అవతారమిదే. பறவைகள் தம் கூட்டை விட்டு பறக்க நீயே பொறுப்பாளன். அதன் அழகிய சிறகுகளும் ஆற்றலின் பிரம்மாண்டத்தையே பறைசாற்றுகின்றன. பூமியில் மேயும் விலங்குகளும் துணையாலே துள்ளி குதிக்கின்றன. பறவைகளும் உம்மால்தான் வானில் உயர பறக்கின்றன. ஒளியின் தயவே அவைகளின் வாழ்வின் ஆதாரம். இறை அத்தனுக்கான தோத்திர பாடல், துதிப்பாடல். எழுதியவர் பார்வோன் மன்னர் அக்கினேத்தன். கிறிஸ்துவுக்கு முன்பு 1340. மேகம் கடலுக்கு சென்று தண்ணீரை எடுத்து அதை பூமிக்கு கொண்டு வந்து மழையாக பொழிகிறது என்று நமக்கு சொல்லித் தந்தவர்கள் யார்? பள்ளியில் படிக்கும் மாணவனை கேட்டால் ஆங்கிலேயர்கள் கற்றுத்தந்த விஞ்ஞானம் என்று தான் அவன் பதில் சொல்லுவான். ஆனால் இந்த விஞ்ஞானம் ஏறக்குறைய 1100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே இந்துக்கள் சொன்ன விஞ்ஞானம். அதிலேயும் ஒரு பெண் பாவை சொன்ன விஞ்ஞானம். மேகம் கடல்லே இருந்து தண்ணீரை எடுத்துத்தான் மழையாக பொழிகிறது என்பதை விஞ்ஞான கருவிகள் ஏதும் இல்லாத காலத்திலேயே எடுத்து காட்டியவர் கோதை நாச்சியார் என்கின்ற ஆண்டாள். ஆடி மழை கண்ணா ஒன்று நீ கை கரவேல், ஆளியுட்புக்கு முகந்து கொடு ஆர்த்தேரி, ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து
பாழியந்தோளுடை பத்மநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிர்ந்து தாழாதே சாரங்கம் உதிர்த்த சரமழை போல் வாழ உலகில் பெய்திடாய், வாழ உலகில் பெய்திடாய். மழை வேண்டும் போது இறைவா எங்களுக்கு மழையை தா. ஆதாரம் புகாரி 1013. அளவுக்கு மேல் மழை பெய்தால் என் இரு கைகளையும் உயர்த்தி கூற வேண்டும். இறைவா எங்களின் சுற்றுப்புறங்களுக்கு இதை அனுப்பு, எங்களுக்கு கேடு தருவதாக இதை ஆக்காதே. ஆதாரம் புகாரி மழை பொழியும் போது இறைவா பயனுள்ள மழையாக இதை ஆக்குவாயாக. 1032. Imagine it was your wedding day and it's been dry and no rain for many months. So in your mind you create an expectation that it's not going to rain. But a mile up the road there's a farmer and he's looking up at the sky and he's praying, I hope it starts to rain. Now the question that you have to ask is the rain good or bad? Some people will label that as good and some people will label it as bad. So we need to start looking at life with a neutral mind. Think about what happens when someone pushes in front of you when you're waiting in a queue. What kind of thoughts come into your mind? Frustration, blame, anger. But the longer you keep those thoughts in your mind, the more tormented you're going to feel. And it's so important that you learn how to neutralize those reactive thoughts. A mantra that I love to use is, this moment is grace. உலகத்தில் இருக்க இந்த பூமியில் இருக்க எல்லா உயிரினங்களுக்கும் தெரியும், பறவைகளிலிருந்து நாம வரைக்கும் இந்த காலங்களில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள். இந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் குறிப்பாக இந்த உலகத்தில் இருக்க இந்த பூமியில் இருக்க எல்லா உயிரினங்களுக்கும் தெரியும் அடுத்து வரப்போகிறது டிசம்பர். வெயில் நமக்கு கம்மியாக தான் வரும், அதாவது நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் சொல்கிறேன். அதனால் தன்னுடைய இலைகளை உதிர்த்துரும். இதை தான் நம்ம இலையுதிர் காலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஏன் செடி கொடிகளை இலையை உதிர்த்துது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை வச்சு தான் இங்கே எல்லா உயிர்களும் இயங்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். குறிப்பாக செடிகளுக்கு சூரிய வெளிச்சம் எப்படி, அந்த சூரியனுடைய எனர்ஜி எப்படி அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்படின்னா இலைகள் மூலியமாக தான். ஸோ இந்த இலைகள் தான் ஆண்டனா ஃபார் ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ். ஸோ சூரியன் வெளிச்சத்தை இலைகள் மூலியமாக வாங்கி தனக்கும் காய்கனி பூக்களுக்கும் அது பயன்படுத்திக்கும். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ செப்டம்பர் மாதத்தில் இந்த எல்லா உயிரினங்களுக்கும் தெரியும் அடுத்து டிசம்பர் மாதம் வரப்போது இவ்வளோ இலைகளை வச்சுருந்தா இதுக்கு நம்மளால எனர்ஜி கொடுக்க முடியாது, சூரியன்லேருந்தும் எனர்ஜி கிடைக்காது அப்படின்றனால உயிர் வாழ்ந்தால் மட்டும் போதும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய இலைகளை உதிர்த்துறோம். ஸோ இதை நம்ம இலையுதிர் காலத்தோட துவக்கமாக பார்க்குறோம். இப்போ மார்ச் வரலாம், அந்த வெர்னல் ஈக்வினாக்ஸ். இந்த டைமில் பூமியில் இருக்க எல்லா உயிர்களுக்கும் தெரியும் அடுத்து வரப்போகிறது சம்மர். அதிகமான சூரிய எனர்ஜி நம்மளால் எடுத்துக்க முடியும்னு தெரியும். ஸோ அதனால அதிகமான இலைகள் பூக்கள் இதெல்லாமே பூக்கிற ஒரு நேரம், தொடங்குற நேரம். இதை ஸ்ப்ரிங்னு சொல்லுவோம், இதை இளவேநீர் காலம் சொல்லுவோம். இந்த காலங்கள் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னாலே ஒரு உயிரோடைய துவக்கம், ஒரு உயிரோடைய மலர்ச்சி அப்படின்னு பார்க்கப்படுறது இந்த வெர்னல் ஈக்வினாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த சித்திரை மாதத்துடைய துவக்கம் தான். நல்லா இருக்குல்ல, எவ்வளோ அறிவியல் ரீதியாக இதை துவக்கமாக வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக இதை தான் உயிர்களின் துவக்கமாக யாராக இருந்தாலும் நிர்ணயிப்பாங்க. ஸோ அதுதான் தமிழர்களும் நிர்ணயிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடியும். இது தமிழர்கள் மட்டும் இல்லை, உலகம் முழுக்க இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் வர இந்த மாதத்தை தான் நியூ இயராக கொண்டாடி இருக்காங்க அப்படின்னு பல சான்றுகள் இருக்கு. சைனா, கிரீக், ரோம், இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல ஏப்ரல் மாதம் தான் நியூ இயராக இருந்திருக்கு. அப்புறம் எப்படி உலகம் முழுக்க நியூ இயர் மாறுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு தான் தெரியுமா, யாராவது ஏதாவது ஒன்று மாற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல். அது மாதிரி இந்த ரோம் கிங் ஜூலியஸ் சீசர் அப்படின்னு ஒருத்தர் நம்ம கூட படிச்சிருப்போமே, அவர் ஜூலியன் கேலண்டர் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்குறாரு அவரோட பெயரை போட்டே. அதில் ஜனவரி, பிப்ரவரி எல்லாமே அவர் நேம் வைக்கிறாரு. ஜனவரி 1 தான் நியூ இயர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. என்ன காரணம்னு கேட்டால் சும்மா. அதுக்கப்புறம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த கேலண்டரில் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் வருது. அதை சீர்திருத்தம் பண்ணுறாரு ஒரு போப். அவரோட பெயரே அந்த கேலண்டருக்கு வைக்கிறாரு, கிரெகோரியன் கேலண்டர் அப்படின்னு. ஸோ அவரும் ஜான் 1 தான் நியூ இயராக வைக்கிறாரு. அவருக்கும் என்ன காரணம்னு தெரியல. இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, உலகம் முழுக்க ஏப்ரல் மாதத்திலாம் எல்லாரும் நியூ இயர் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க பல இடங்களில். இப்போ இவங்க ஜானன் கொண்டாடும் போது இந்த நியூஸ் பல இடங்களுக்கு போய் சேராதனால ஏப்ரல் மாதத்தை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படி கொண்டாடுறவங்கள கிண்டல் பண்ணுறதுக்காக, இழிவுபடுத்துறதுக்காக ஏப்ரல் மாதத்தை ஃபூல்ஸ், ஏப்ரல் 1 அப்படின்றத ஃபூல்ஸ் டே அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பல ஹிஸ்டோரியன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது என்ன,
பார்த்தோம். உலகம் முழுக்க ஏப்ரல் மாதத்தில் தான் நியூ இயர் வந்து துவங்கியிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நம்ம இந்தியாவில் கூட இது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, கேரளா இந்த மாதிரி பல மாநிலங்களில் இந்த சூரியனை பேஸ்